विजय सिंगला दी उन्हां नूं जिहड़ी आ कोर्ट वल्लों अज जिहड़ा कोर्ट दे विच पेश किया गया सीगा 3 दिन दे रिमांड तो बाद हुण कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत लई रोपड़ दे विच जिहड़ा ओह भेज दित्ता। मोहाली नूं 2 ही जेलां लगदियां ने, जां रोपड़ लगदी है जां पटियाला लगदी है। फिर पटियाले इस करके नहीं भेजिया होना भी इत्थे पहलां नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम मजीठिया ते होर सीनियर व्यक्ति बैठे ने। आम तौर पर पुलिस 4-5 वारी रिमांड मंगती है भी आह चीज़ वास्ते रिमांड लैना है, आह चीज़ वास्ते रिमांड लैना है। जिवें विक्रम मजीठिया वाले मामले भी किया गया सी, सिट वल्लों जे केस साबित ना होवे ते अदालतां केस खड़न नहीं दिंदियां, बरी कर दिंदियां ने। पहले कहंदे सी कि इक्को परिवार नूं कई टिकटां देई जांदे ने, ते हुण जदों ये गल अपने वाले पासे आई तो भगवंत सिंह मान नूं इहदा जवाब देना पवेगा। आम आदमी पार्टी वालों इन्हां नूं दूजिਆਂ ਨੂੰ डराया धमकाया जा रहा है, ਇਹਦਾ जवाब तो सरकार देवे। ਕੱਲੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह तंज नहीं कसे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने भी कसे। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 48% वाली कदम है कि बच्चे अजे भी पैदल जाते हैं, इस पासे वाल की ध्यान दिता। किसी अजिहे विषय ते अपना भाषण दिंदे सी जिहदे नाल बच्चों के मन दे विच समाजिक कदरां कीमतां दी कदर रहे। गन्ना उत्पादकां दा कई महीनों तो ये बकाया खड़ा है ते सरकार अदा नहीं कर रही। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखवीर सिंह एक मेरी भी सुनो प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ, जिस दे विच असीं ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ मुद्दों की चर्चा करते हैं। तो चर्चा करनी साडे नाल ने D5 के सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लों जी। आओ उन्हां दा स्वागत कर लईए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भगू साहब। जेकर गल कीती जावे विजय सिंगला दी, उन्हां नूं जिहड़ी आ कोर्ट वल्लों अज जिहड़ा कोर्ट दे विच पेश किया गया सीगा 3 दिन दे रिमांड तो बाद हुण कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत लई रोपड़ दे विच जिहड़ा ओह भेज दित्ता। ढिल्लों साहब इहदे बारे की कहना जी? देखो, जदों भी कोई बंदा गिरफ्तार किया जाता है तो कानून के मुताबिक 24 घंटिया के विच उन्होंने अदालत च पेश करना होंदा है। इस विजय सिंगले नूं ते उहदे भांजे प्रदीप नूं, इमामे भांजे की जोड़ी नूं गिरफ्तार किया सी, अदालत च पेश किया, उहदा 3 दिन का पुलिस रिमांड दिता गया सी। इत्थे की पुलिस रिमांड नूं भी जेल लिखी जांदे ने, उन्होंने जेल भेज दिता गया सी। 3 दिन का रिमांड अज खत्म होया, दोबारा पेश किया गया। दोबारा पेश करन तो बाद उन्होंने न्यायिक हिरासत दे विच भेजता 14 दिन वास्ते रोपड़ की जेल दे विच। मोहाली नूं 2 ही जेलां लगदियां ने, जां रोपड़ लगदी है जां पटियाला लगदी है। फिर पटियाले इस करके नहीं भेजिया होना भी इत्थे पहलां नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम मजीठिया ते होर सीनियर व्यक्ति बैठे ने। ये गल साडे सब दे सामने है। दूजी गल, जिहड़े दूजियां पार्टियां वाले दोष ला रहे ने कि ये सारा कुछ किते स्टंटबाजी तो नहीं। आम तौर पर पुलिस 4-5 वारी रिमांड मंगती है भी आह चीज़ वास्ते रिमांड लैना है, आह चीज़ वास्ते रिमांड लैना है। जिवें विक्रम मजीठिया वाले मामले भी किया गया सी, सिट वल्लों। कई विरोधी धिर दे इस गल ते सवाल चुक रहे हैं, इसका जवाब तो देना सरकार ने जां पुलिस ने कि उन्हां नूं हुण इहदी रिमांड की लोड़ नहीं सी। कि जिहड़े दोष डॉक्टर विजय सिंगला ते लगे ने वो सारे दे सारे पुलिस ने जांच पड़ताल कर ले ने। अगले दिनों के विच इस संबंधी जाके स्पष्टता होवेगी। मैं पहला भी कहा कि कल्ला बंदे नूं गिरफ्तार कर लेना जरूरी नहीं हुंदा, उहदे उत्ते लाए गए दोषां नूं अगे अदालत च जाके पास करा के सज़ा तक पहुँचाउणा असली गल हुंदी है। जे केस साबित ना होवे ते अदालतां केस खड़न नहीं दिंदियां, बरी कर दिंदियां ने। ये डॉक्टर विजय सिंगले वाले मामले दे विच कित्थों तक जावेगा मैनूं पता नहीं जी। संगरूर दे विच जिमनी चोण होण जा रही है, जिस दे विच कहा जा रहा है कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान की भैन आ जिहड़ी मनप्रीत कौर, उसनूं जिहड़ा उत्थों
ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਂਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਲੜੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗੋਟ ਕੱਸ ਲਏ ਨੇ, ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੰਗੋਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਂਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜੀ। ਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਤੰਜ ਨਹੀਂ ਕੱਸੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੱਸੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਸੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ 2021 ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1,18,274 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 1720 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਦੇ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 38% ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 34% ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ 24% ਲੋਕ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਡੀਂਗਾਂ ਚੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਚੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 9ਵੀਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9ਵੀਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ 48% ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ 2024 ਤੱਕ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ 48% ਵਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਹੈ 2021, ਇਹਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 339 ਅੰਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਸਤਨ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ 306 ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 335, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 323, CBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 334 ਅੰਕ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ 307 ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸਰੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੜੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਣੀ, ਉਹਨੇ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਢੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, 80 ਤੋਂ ਜਾਂ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, 80 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, 85 ਕੁ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਗਾਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟ ਪੀਟੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੱਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਦੇ ਘੂਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋਨ ਹਾਊਸ ਹੋ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਬਾਪੂ ਘਰੇ ਨਾ ਲੈ ਲੇ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਚ ਲੈ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੰਦੀ ਬਾਹਮਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਦੂ ਜੇਠ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਦਾ ਬੰਨਾ, ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਿਹਟਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਕੱਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 324 ਕਰੋੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਠੋਕ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਦਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ 700 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ, ਨਾਲੇ ਫਨੀਆਂ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਆਜ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਣ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ D5 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।